दैनिक सवेरे च तुहाडा स्वागत है ते मैं भावना। खबरों की शुरुआत करते इस खबर तो। पंजाब कांग्रेस के नवे बने प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अज अपना ओहदा संभाल लिया है। उन्हां नाल कार्यकारी प्रधान भारत भूषण आशू ने भी सो चुकी है। कमान संभालन तो बाद राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस की मजबूती लई सीनियर आगुआं दे सहयोग की लोड़ है। उन्होंने कहा कि पार्टी विच जेकर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अनुशासन ਅਤੇ लगन नाल काम करना पवेगा। उन्होंने कहा कि वो आखिरी दम तक लड़नगे। नाल ही कहा कि चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी मिली है। इस मौके वड्डी गिनती विच कांग्रेस के आगू पहुंचे। खास करके मैं उन्हां लीडर साहबानां दा धन्नवादी हां जिहड़े पहली ते दूजी कतार दे विच वैसे तां सारिआं दा ही बैठे ने साडे सीनियर आगू साहबान जिन्हां ने आपदी जिंदगी ला के इस कांग्रेस पार्टी नूं खड़ा किया। कई परिवार ऐसे बैठे ने जिन्हां ने आपदे जान की कुर्बानी ला दी इस कांग्रेस पार्टी दे लई, अमन शांति दे लई। मेरे आगे नमाणे नताने उन्हां दा जिंदगी भर दे नहीं दे सकते और मैं आस करदा हां इन्हां तमाम उन्हां लीडर साहबानां तो मेरे पिता समान ने, कुछ मेरे बड़े भरावां समान ने कि वो आने वाले समय दे विच सानू सेध दे के, सानू अपना आशीर्वाद दे के, आपदे गल ना ला के सानू रखणगे और सानू वो तरीका ते सलीका सिखाउंदे रहणगे कि कांग्रेस पार्टी ते कांग्रेस पार्टी दे वर्करां नूं किस तरह मजबूत करना है। सो ये मैं उम्मीद करता हाँ मेरे लीडर साहबाना को। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कोई सियासी दल नहीं है। ठीक है, समय की तब्दीली दे नाल अजकल समा ऐसा आ गया है, 21वीं सदी च असीं प्रवेश कर चुके हैं। ये सियासी दल नहीं है। कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, कांग्रेस पार्टी एक विचार है और सोच के विचार कदे खत्म नहीं हो सकते। ये मेरा मानना है और मैनू लगता तुसी भी सब लोग इस गल नाल सहमत होंगे। इन्हां चुनौतियां ते जित प्राप्त कर लई राजा वड़िंग दी ताजपोशी समागम तो पहला एक वखरी ही तस्वीर वेखण नूं मिली है जदों साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दे नवे नियुक्त प्रधान दा गलवकड़ी पा के स्वागत किया गया। इस तो पहला सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस नूं कुछ नवा करना पवेगा। सब नूं एकजुट होकर काम करन दी लोड़ है। कांग्रेस दे नवीनीकरण की लोड़ है। उन्होंने राजा वड़िंग नूं वधाई दिंदे होए कहा कि राजा वड़िंग दे प्रधान बनन दे नाल पार्टी नूं ऊर्जा मिलेगी। करके ये कोई व्यक्ति विशेष की इज्जत नहीं, एक संस्था की इज्जत। लोग आने हैं, प्रधान बनने हैं, जाने हैं, लेकिन ये संस्था हमेशा रहनी है। इस करके ये संस्था सर्वोच्च है और इनू इहदा बनदा आदर मान सम्मान हमेशा मिलेगा। कांग्रेस तुसी देखोगे ये सम्मान दिंदी आई है। उम्र का कोई तकाजा नहीं, एक पदवी है जिहदी इज्जत है और सबनू उस कुर्सी दे थल्ले रह के काम करना पऊगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर के उत्ते मेरा ये विचार है कि कांग्रेस नू रीइनवेंट करना पऊगा। राजे दी जिहड़ी सरप्रस्ती है एक युवा ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन एक समेल है, एक टीम गेम है। एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की सफलता दे विच अपना हिस्सा पाना। दुख तो बहुत शरीक हो जाते हैं, लेकिन खुशी शरीक होना बहुत जरूरी है। उस खुशी को अपनी खुशी मनना ये भी बहुत जरूरी है। सब तो जिहड़ी अहम गल मैं अज करना चाहना, जदों मैं कहना कि कांग्रेस नूं नवीनीकरण करना पैना, कांग्रेस अगर एनालाइज करूगी, और मैं पहला बिल्कुल नहीं बोलिया हर बंदे को अधिकार है बोलने का।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆਏ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਨਾ ਮਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੰਨਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਤੁਣਕੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਣਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਲਾਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦੂੰਗੇ, ਅੱਜ 12,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਭੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਡੀ ਤੋਂ, ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਸ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਕੇਸ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਓਪਨ ਕਰਿਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕੇਸ ਓਪਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਓਪਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਰੋਪੜ ਥਾਣੇ 'ਚ, FIR ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੂਗੀ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਭਾਈ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। सिद्धू साहब ने भी बयान दिया है कि जो हुआ कांग्रेस का हाल, दोनों चीफ मिनिस्टर उसमें गिल्टी थे, जो पहले थे गुंडाराज भी वो भी चलता रहे रहा। और जो अभी थे पीछे चन्नी साहब के ऊपर ਮੇਰੀ ਗੱਲ हुआ, ਤਾਂ वो ਸੁਣੋ, कैसे ਮੇਰੀ ਗੱਲ हुआ? ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਚਾਹੀਏ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ओके की लगता है कि थोड़ी अपने आपस में मिलकर चलना चाहिए ਬਾਈ ਜੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਪ ਫॉर ਦਾ ਬੈਸਟ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਫॉर ਦਾ ਵਰਸਟ, ਹੈਨਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗਾਣੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਵੇਰਾ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ BMB ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, SYL ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਲਈ। ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ करेगी। जो सिद्धू ने आरोप लगाया है आप पे कि जो पूर्व कोई और बात, कोई और बात, सुन लीजिए, जवाब और दीजिए। कोई बात करो। पार्टी की हार का कारण आपको बताया है कि अच्छा, मैं फिर क्लियर कर देना कि ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਐਲਓਪੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਓਪੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਲਪੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। नहीं देखो, डिसीजन इसलिए लिया गया सी कि ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਜਾਣ। ਸੈਕੰਡ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਝਗੜੇ ਝੁਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। और जो बार्स हैं जितनी देर तक खुले रहते हैं उन्होंने करके रिपीटेडली दिक्कत आती है। पुलिस नू भी इस करके जो ज़्यादा इसी काम विच लग्या होंदा है। और जिहड़ा मेन काम है कि भी दे शुड गो अराउंड एंड हैव सिक्योरिटी इन दी एरिया, वो सारा प्रभाव पैंदा है उहदे ते। क्योंकि जेकर एक ही जगह ते रहना है, ये होटल रेस्टोरेंट दी राखी करनी और इन्हां दे विच जो प्रॉब्लम्स चलदी हैं कई पार्किंग दी कई होर, ते इस सारे नू निपटाउण दे विच ही सारा जिहड़ा है उन्हां दा मेजर एफर्ट लग जांदा है। जो मेजर जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट टाइम है, जिहड़ी बहुत सारी साडे होर आबादी है शहर दी ਉਹਨੂੰ भी ਜਿਹੜਾ है सुरक्षा की लोड़ होंदी है। और इस चीज़ ਨੂੰ ध्यान रखते हुए और सारी चीज़ मैंने विचारते हुए लिया सी फैसला। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ये प्रॉपर होटल और रेस्टोरेंट और ਜਿਹੜੀ भी एसोसिएशंस हैं, इफ दे आर रेडी टू कोऑपरेट, जेकर ये अपने सिक्योरिटी गार्ड्स आप ला लेंदे उत्थे मैनेज कर लेंदे सिचुएशंस एंड हेल्प अस आउट, वी विल रिलैक्स दी सिचुएशन। सानू ऐसा कोई नहीं है कि नहीं है, बट एक जगह ते बने रहना जस्ट फॉर लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि शहर लखां दा है। एंड दो ऑल when 99% या 98% ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are staying in their own colonies and things where the security is more important। ਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ, ਲੁੱਟਪਾਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? नहीं देखो, एकदम अचानक तो कोई नहीं है, वंस इन ए वाइल ਜਿਹੜੇ ਨੇ चलते रहते हैं, पर किसी समय कोई गैंग एक्टिव हो जाता है और ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ टिल इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ जैसे कुछ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ यूपी आजमगढ़ तो आकर के कुछ चिर तो रहे और उन्होंने एक वारदात ਨੂੰ अंजाम ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। एंड रेस्ट वी आर कोऑपरेटिंग विद दी टेकिंग कोऑपरेशन ऑफ यूपी पुलिस, और वो भी आजमगढ़ पुलिस भी सानू कोऑपरेट करती पई है।
सो दैट इज़ वन लाइक केस जहाँ पे कि पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो टारगेट बिकॉज इस शहर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी है। सो एवरीबडी इफ ही इज़ मूविंग विच लार्ज वॉल्यूम ऑफ कैश थोड़ा सा दिक्कत तो आती है कि वंस इन ए वाइल दे विल बी पीपल। ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਪਾਠ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਹਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ।